پیارے عزیز دوستو، 3 وظیفے محرم شریف کے بتاؤں گا، جن میں پہلا وظیفہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، دوسرا وظیفہ شر، شیاطین، جادو، دشمن اور بلاؤں سے حفاظت کا ہے، اور تیسرا وظیفہ بڑا ہی شاندار ہے جو آپ کے رزق میں برکت، گھر کاروبار میں برکت، کام میں برکت، نوکری میں برکت کا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ قربانی، صبر اور توبہ کا ہے۔ آج ہم آپ کو محرم کے خاص وظیفے اور ایک مفید دعا بھی بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں روحانی سکون اور برکت لائے گی۔ 3 وظیفوں کے ساتھ ساتھ جو دعا آپ کو بتائی جائے گی، یہ اتنی شاندار اور طاقتور دعا ہے، اس کے بارے میں مفسرین اور بہت سارے اولیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی کوئی حاجت ہو اور وہ پوری نہ ہو۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور کربلا کے واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے توبہ اور نیک عمل کرنا بہت ہی اہمیت اور خاصیت والا ہے۔ آئیے اب آپ لوگ کچھ آسان اور خاص وظیفے جانیے جن کا ذکر ویڈیو کے شروع میں آپ سبھی لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ یہاں پر 3 وظیفے ہم آپ کو بتائیں گے، تینوں کے الگ الگ فوائد ہیں، تینوں ہی وظیفوں میں آپ لوگوں کو الگ الگ چیزیں پڑھنا ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ تینوں وظیفے پڑھ لے تو وہ تینوں بھی پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا فلاں کام بن جائے یا فلاں مراد پوری ہو جائے، کسی کے دل میں کوئی مقصد ہو، وہ اس کی مقبولیت چاہتا ہو، کسی کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو، وہ اپنے کام کو بنانا چاہتا ہو، اس کے لیے ماہ محرم الحرام میں یعنی کہ محرم شریف کے اس مبارک مہینے میں یہ وظیفہ کسی بھی ایک دن کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ سمجھیے۔ اس میں آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ اس وظیفے کی شرط ہے کہ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ 100 مرتبہ ہے، یعنی کہ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ شام کے وقت میں پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں وہ بھی بہتر ہے، یا صبح میں اٹھ کر پڑھ لیں وہ بھی بہتر ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد میں اپنی دعا کو مانگنا ہے۔ شہیدان کربلا کا آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ دینا ہے، وسیلہ دینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایک دن نیک نیت سے یہ وظیفہ کیجئے، 100 مرتبہ درود پاک کا، درود پاک جو چاہیں پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کے دل کی نیک مراد اسی وقت میں پوری ہوگی۔ دوسرا وظیفہ ہے پیارے عزیزان گرامین، محرم شریف کے ان مبارک دنوں کا آیت الکرسی کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دنیا کے ہر ایک شر، یعنی کہ وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہر اس چیز سے حفاظت دے گا، جیسے کہ شیاطین، بلائیں، جادو، کرنا دھرنا، اثرات اور دشمن کے وار، دشمن کی نظریں۔ ان سب چیزوں سے حفاظت کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ محرم شریف کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ لوگوں کو 7 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ کر وظیفے کو شروع کریں، اور 1 مرتبہ آپ لوگ اعوذ اور بسم اللہ شریف کو پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی کو 1 بار پڑھیں۔ دوسری بار جب پڑھنے کے لیے شروع کریں تو آپ لوگوں کو اعوذ اور بسم اللہ اب نہیں پڑھنی ہے۔ پھر آپ لوگ 7 مرتبہ پوری آیت الکرسی کو پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہوا، آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس یہ وظیفہ اس طریقے سے آپ لوگ مکمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی جو فائدے ہیں وہ آپ کو یہ ملیں گے کہ عزیزان گرامین، آپ لوگ ہر شر سے، جو چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس سے حفاظت میں آ جائیں گے۔
तीसरा वजीफा है आप लोगों का मुहर्रम शरीफ के इन खास दिनों का खास करके रिज्क में बरकत, घर काम कारोबार में बरकत और बेतहाशा दौलत पाने के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, तो वो इस वजीफे का दामन पकड़ लें, वो इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो खुद हैरान रह जाएंगे कहाँ से उनके पास में इतनी दौलत आ गई, कहाँ से उनको इतनी बरकतें मिलने लगी। और ये वजीफा है इस्तग़फ़ार का वजीफा। इस मुबारक महीने में कम से कम 3 दिन आप लोग 100 मरतबा रोजाना कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़िए, या तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा पढ़ना है, 3 दिन तक लगातार इस वजीफे को मुकम्मल करना है। मुहर्रम शरीफ जब गुजर जाएगा प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, बाद में भी आप लोग इस वजीफे को तरोताज़ा रखिए, चाहे तो रोजाना पढ़ते रहिए, चाहे तो महीने में एक बार पढ़िए, चाहे तो साल में एक बार पढ़िए, लेकिन इस्तग़फ़ार के वजीफे को कभी भी ना छोड़िए। इसको पढ़ते रहिए और इंशाअल्लाह बड़े बड़े फैज़, बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करते रहिए। इस्तग़फ़ार की एक नहीं हज़ारों अनगिनत फजीलतें हैं, जिनमें सबसे कम दर्जे की जो फजीलत है वो यही है कि जो इस्तग़फ़ार के वजीफे पढ़ता है उसका रिज़्क, उसका काम कारोबार अच्छा हो जाता है, उसकी दौलत बढ़ जाती है, उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में आप सभी लोगों को जिक्र किया था कि एक ख़ास दुआ को भी बताया जाएगा, जिसके बारे में बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि इस दुआ को पढ़ने के बाद में जो सबसे कम हल्के दर्जे का फ़ायदा मिलता है वो यही है कि उस बंदे की जिसने इस दुआ को पढ़ा उसकी दिली मुराद ज़रूर पूरी होती है। वो दुआ कौन सी है प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन? एक होता है इस्तग़फ़ार की दुआएं और एक होता है सैयदुल इस्तग़फ़ार। जो दुआ है वो सैयदुल इस्तग़फ़ार की दुआ है। इसको अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसको आप लोगों को मुहर्रम शरीफ के किसी भी एक दिन में रात के वक्त में पढ़ना है। जब आप लोग सोने जाते होंगे, अपने बिस्तर पर लेटने जाते होंगे, उससे पहले आप लोगों को कम से कम 41 मरतबा 41 टाइम मैं अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ में पढ़कर सोना है। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा, आपकी मुराद जायज़ हुई तो आपकी सुबह जो होगी, यानी कि आप रात में सोए इसको पढ़कर, तो सुबह बाद में होगी इंशाअल्लाह आपकी मुराद पहले पूरी हो जाएगी। सैयदुल इस्तग़फ़ार की दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तातु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु आबू लका बिनिअमतिका अलैया व आबू बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, ये सैयदुल इस्तग़फ़ार की दुआ है। इसको 41 मरतबा आप लोग पढ़कर दुआ मांगिए और करिश्मा अपनी आंखों से देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह तक आप लोगों की हर दिली मुराद पूरी हो जाएगी। ये ख़ास दुआ और जो 3 वजीफे आप लोगों को बताए, इनको हर मुसलमान को चाहिए कि मुहर्रम शरीफ के मुबारक महीने में ज़रूर कसदन पढ़े। और प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, वीडियो के आखिर में आप सभी लोग एक दर्स ले लें कि इस मुबारक महीने को आप लोग सब्र से गुजारिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, अपनी ज़ुबान को मीठा बनाइए। ध्यान रखिए कि आप लोगों के किसी भी एक अमल से, आप लोगों के किसी भी एक काम से किसी दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुँचे। सभी लोगों के साथ में अच्छा रवैया आप लोग अपनाइए, ख़ास करके अपने माँ बाप के साथ। अपने माँ बाप की आप लोग कदर कीजिए, उनकी अहमियत को समझिए। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।